Ultra beats on the track.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وزد بما فرغنا قرآن العظيم هذه هدية باسلة برحمة نازلة مبركة شاملة من إلى حضرة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين عبد منك على كل شيء قدير اللهم وارحم يا رب ربتهم وانس وحشتهم وآمن روحتهم ونفس كربتهم ونبر محلتهم وابرز زلتهم ورحم ربتهم ورب درجتهم وكلنا ولكم برما بيا اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم اللهم اجعل قبورنا قبورا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا قبور مرتم من النيران اللهم اجعل ثواب ذلك فكاك لنا فكاك من النار اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا فداء من النار مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا مرارة وبركة طويلة اللهم اغفر لنا أبواب الخير باب البركة باب السلامة باب النعمة يا رب الراحمين اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم زدهم شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم وكرامة إلى كرامة لديك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഖിറാഅത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് ടി. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നത് കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് അലി എന്ന കുഞ്ഞാൻ MB MSc ട്രഷറർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയങ്ങാടി മഹല്ല് പഴയകാല മഹല്ലായ കൈനോട്, വലിയങ്ങാടി, ആചാര്യപ്പള്ളി, മുതുകുത്തുമുമ്പ്, കോൽമണ്ണ, കിഴക്കേത്തല, വാറങ്കോട്, ചെത്തുപാലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മയായ മലപ്പുറം വലിയങ്ങാടി മഹൽ സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി റിയാദ് യൂണിറ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള
23ാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാന കർമ്മമാണ് അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത്. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ കീഴിൽ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മദ്രസാധ്യാപകർക്കുള്ള പെൻഷൻ, മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സഹായം എന്നിവ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സമദ് മുസ്ലിയാർക്കുള്ള ഈ വീടിന്റെ പണി പകുതിയിലേറെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് PMI ഫണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് വെള്ളിയാങ്കാട്ടി സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സംരംഭത്തിൽ ഇവിടെ ഇതിന് എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ മുൻ ഈ പേരയുടെ അടുത്ത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ സ്വാഗതം കുഞ്ഞാങ്കവന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് കാപ്പാടൻ സലീമാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആളുകൾ, കാരണം ചെറിയൊരു വേദിയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇവിടെ ഇരുത്താൻ സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ പുറത്താണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് 23ാമത്തെ വീടിന്റെ പണിയാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ സമദ് മുസ്ലിയാറും കുടുംബവും കുറച്ച് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂസക്കുട്ടിയാക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ വീട് കൊണ്ട് കാണിച്ചത്. വഴിയില്ല, വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അത് കണ്ട നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ സ്ഥലവും വീടും, അന്ന് ഇവിടെ ഒരു വേറെ വീട് ഉണ്ടായിരുന്നത്, വീട് വാങ്ങി ഇവർക്ക് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചു. അത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും അന്ന് പഴയ വീടായത് കൊണ്ടും അത് പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയും സമസ്തത്തിന്റെ അളിയൻ ഫരീദ് സാഹിബ് മുന്നിട്ടിറങ്ങി PMI പദ്ധതിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളും എല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഏകദേശം പണിയും തേപ്പിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി. അവരെ കൊണ്ടത് മുഴുവനാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കുകയും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി. ഈ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇതിനെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല സംഘടനകളും പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളായ റിയാദിലുള്ള ആളുകളുടെയും സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ഇതുപോലുള്ള റമദാൻ മാസമാണ് വരുന്നത്. ഈ വരുന്ന സമയത്ത് കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഈ ഇതിന് ഏകദേശം 13 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഭീമായ സംഖ്യ. ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം തോട് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ ചുറ്റുഭാഗം കെട്ടുന്നതിനോ അതുപോലെ ഈ സ്ഥലം ലെവലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും 2 ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം ഉറുപ്പിക കടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും കഴിയുന്നവര് റമദാൻ മാസമൊക്കെ വരികയാണ്, കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇതിനോട് സഹായിക്കണം. കാരണം ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ കമ്മിറ്റിക്കും അതുപോലെ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിപ്പോ 3ാമത്തെ വീടാണ് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. 2 ഏകദേശം രൂപത്തിൽ, ഒന്ന് പിന്നെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ചടങ്ങ് വെക്കുന്ന പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളും ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ് വരുന്നവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് താങ്കോൽദാനം നടത്തിയത്. അതുപോലെ ഏത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ തങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തങ്ങൾ വന്ന് നിർവഹിച്ചു പോകും. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ 10 മണിക്ക് കീശേരി ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, അതിന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഒരു ഉദ്ബോധനത്തിന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസല്ലം. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നാം ഇന്നിവിടെ മലപ്പുറം വലിയങ്ങാടി മഹല്ല് സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള റിയാദ് കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ 23ാമത് വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ അനുഗ്രഹീതമായി നടക്കുന്നത്. വളരെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ്. പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് മലപ്പുറം വലിയങ്ങാടി സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിന് അവർക്ക് അന്തി ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഭവനം, നല്ലൊരു ഭവനം അവരുടെ കുടുംബത്തിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ സാധിച്ചത് ധാരാളം ആളുകളുടെ ഇടപെടലുകളും അവരുടെയൊക്കെ സഹകരണവും കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇതിവിടെ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലും സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ സഹായിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ. അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെ പ്രതിഫലം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്, ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ സഹകരിച്ച പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരുവീട്ടിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസ നേരുന്നു. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൗൺസിലർ പരി ഹമീദ് സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തങ്ങൾ, അധ്യക്ഷൻ, മറ്റ് സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സമദ് മുസ്ലിയാരെ സമതായിട്ട് തന്നെ ഞാനൊരു 60 വർഷം മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരാളെ ചെറുപ്പകാലം ഞാനും അദ്ദേഹമൊക്കെ മൈലപ്പുറം എന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ട അയൽവക്കത്തായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ നല്ല പരിചയമുണ്ട്. എന്നാലും വീടിന്റെ അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും റിയാദ് വലിയങ്ങാടി സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും കടബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും റിയാദ് കമ്മിറ്റി, സാധു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉള്ള സഹായങ്ങൾ എല്ലാവരും പരമാവധി ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് വെക്കാൻ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ വാർഡിന്റെ കൗൺസിലർ ജസീല ടീച്ചർ ടീച്ചർ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ അമീർ കൊന്നോല സാഹിബ്, പ്രസിഡന്റ് റിയാദ് മലപ്പുറം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് അമീർ കൊന്നോല ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, റിയാദിലെ മലപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാദിലെ മലപ്പുറത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ റിമാലിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. മലപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സമീപത്തുള്ള ഒരു 9 പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ റിയാദിലുണ്ടായതാണ്. വലിയങ്ങാടി സാധു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നൈരന്തര്യത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ്. റിയാദില് 90കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 90കളുടെ അവസാനത്തിലൊക്കെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ റിയാദിനെയും മലപ്പുറത്തിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് പരിമിതികളുള്ള, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അസൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു പരിസരവും ഒരു താമസ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മ കൂടിയിരുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ വളർന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലായി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളും ഒരുപാട് നന്മകളും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയങ്ങാടി, മലപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് ഒരു പൊതുവേദി എന്നുള്ള നിലക്കാണ്
റിമാൽ ഉണ്ടായത്. റിമാല് പ്രധാനമായിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പാലിയേറ്റീവുകൾ ചെയ്യുന്ന പരിചരണത്തിനപ്പുറം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പല 400ഓളം രോഗികളുടെ പല രോഗ പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് തകർന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങള് നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മരുന്നുകള് കുറച്ച് വില കൂടിയ മരുന്നുകള് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതായത് മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത മരുന്നുകൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ റിമാലിന് അൽഹംദുലില്ലാ മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട്, റിമാൽ സെന്റർ. അത് അവിടെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ ആർക്കും എപ്പോഴും അവിടെ ഒന്നൊന്ന് സന്ദർശിക്കാം. പിന്നെ തിരൂർ റോഡിലുള്ള സിറ്റി ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ മുകളിൽ 2ാം നിലയിലാണ് റിമാലിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഉള്ളത്. ട്രസ്റ്റ് ബാങ്കും ഓഫീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ, കുശലം പറയാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും റിമാലിന്റെ പേരിലും സ്വന്തം പേരിലും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രതിഫലവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി 2 വാക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബഷീർ മംഗലത്തോടി ബഷീറെ സജീവമായിട്ടുള്ള ആള്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. റിമാൽ കൂട്ടായ്മയുടെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ആളുകളുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട് വരും. കൂടുതൽ മെച്ചത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നും ഈ കൊടുത്തതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പരി ഉസ്മാൻ സാഹിബിനെ സംസാരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. 2020 റിയാദിൽ വെച്ച് വലിയ കമ്മിറ്റി അവിടെ നിന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വിടുന്നത്. ഇപ്പൊ അതില് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുള്ളൂ. അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസിഡന്റ് തങ്ങളെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിയാബിനെയും കാണുന്നു. ഞാൻ ട്രഷററായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതായാലും അന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല യവനിക്കുള്ളിലാണ് മറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ഇപ്പോ 24 വർഷം 25 വർഷമായിട്ടും അത് സജീവമായി നിലനിൽക്കാതെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ മഹല്ല് പ്രദേശത്ത് ഒട്ടനവധി, ഇതിപ്പോ 23ാമത്തെ വീടാ. ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രവാസി അല്ലെങ്കിലും അവർ അവിടെ വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹി എന്നുള്ള കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവർ പറയുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് 23ാമത്തെ വീടിന്റെ ഇതിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇനിയും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി. അടുത്തായി അനീഷ് മാസ്റ്റർ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ സംരംഭത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ മലപ്പുറം വലിയങ്ങാടി സാധു സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച റിമാൽ യൂണിറ്റ്, അതുപോലെ ഈ സംരംഭത്തിൽ ധാരാളം വ്യക്തികളും കൂട്ടായ്മകളും പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഹൃദയംഗമായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില് പല സർവേകൾ അനുസരിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സാധിക്കും. അത് കൂടുതൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടത്തുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ധാരാളം വ്യക്തികളും കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ ഇതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൽ ചേർന്ന ഒരു സംഘത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സംഘടിതമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടത്തുവാനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്തതായി കോയിൽമണ്ണ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മുനീർ നടത്തുകയാണ്.
മലപ്പുറം വലിയങ്ങാടി മാലിന്യ സാധു ശ്രമണ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിലെ റിമാലിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മളുമായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചത്. ഏതായിരുന്നാലും ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർക്കും അതേപോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം ധൈര്യസമേതം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൂടുതൽ ശക്തി പകരട്ടെ, ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കോൽമണ്ണ ഏരിയയിലെ ഈ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സജീവമായി കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു കൂടുതൽ ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്ത 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ തറയിൽ അപ്പുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വളരെ അസൂയുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കൺവീനർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അതേസമയം ഈ സാധു സംരക്ഷണ സമിതിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അത് നോക്കിക്കാണുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം 23ാമത്തെ വീടിലാണ് ഇവർ കൈവച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംവിധാനം, ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അത് വലിയൊരു സങ്കടകരമാണ്. ഈ സെറ്റപ്പിലേക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്കും നമ്മുടെ നാട് നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം വീടുകളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ വളരെയധികം കഴിയും. ഈ കൂട്ടായ്മ എന്നും നിലനിൽക്കണം. അത് നിലനിൽക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സിദ്ദീഖ് മാഷ് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സുദിനത്തില്. വലിയങ്ങാടിയിലെ എൻ്റെ തൊട്ട അയൽവാസി സമതകാക്കിയ കുടുംബവും അവർക്കാണ് ഇന്ന് ഈ വീട് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും തീർത്തും അർഹരായ ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് ഇന്ന് ഈ വീട് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴില് നിരാലംബരായ രോഗികളായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ അവരുടെ വീടുകളിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യം, ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം, കാശാണെങ്കിൽ കാശ്, ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളാണ് ഈ വലിയങ്ങാടി സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തങ്ങൾ വരാൻ ഇത്തിരി വൈകിയപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി ആശങ്കയിലാണ്. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സംരംഭം അത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് സമയവും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട് അധ്വാനവും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ വീട്ടില് സുഖകരമായ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം സമദ് മുസ്ലിയാർക്കും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്തതായി റാഫിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും, നമ്മുടെ 23ാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനമാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ റിയാദില് ഒരു 10 വർഷം, ഞാനൊക്കെ ഒരു 9 വർഷമായി റിയാദിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഈ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ മെമ്പർമാരും ഒരു 80% മെമ്പർമാർ ഇന്ന് നാട്ടിലാണ്. നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ പരിസംഖ്യയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ
ഈ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ആളുകള്, അഭ്യുതകാംക്ഷികള്, അതേപോലെ സദക്ക സഹായങ്ങള്, റമദാനിലെ സക്കാത്ത് സദക്ക സഹായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏതൊരു രോഗമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കഷ്ടപ്പാടുകളുള്ള ഒരു അപേക്ഷകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിന്റെ അർഹത മാത്രം. വേറെ ഒരു മാനദണ്ഡം അർഹത മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയമില്ല, മറ്റു സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിഫറൻസും കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ആ ആള് അർഹതപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സഹായം ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതില് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളെ മഹലിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ റിയാദിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്തുനിന്നും സഹായങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പൊ തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹായമാണ് വായ്പാ സഹായം. ഏകദേശം റിമാലിന്റെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർമാരിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന മെമ്പർമാർക്ക് 50,000 രൂപ വരെ ഞങ്ങൾ പലിശരഹിത വായ്പാ സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാസത്തിൽ തവണകളായിട്ട് അവർ അടച്ചു തീർക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ സഹായങ്ങൾ, ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ, എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഈ കമ്മിറ്റി ഒരു ഇത് നോക്കാതെ മാനദണ്ഡം അർഹത മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ തുടർന്നും ഈ കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റും സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്തതായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മങ്കരത്തോടി സലീം സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വീട് വെക്കാനും മറ്റുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കി കൊടുക്കാനും വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതിനോട് സഹകരിക്കാനും ഉള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ റിമാലിന്റെ മർക്കസ് സെക്രട്ടറി ജനാബ് ഉമർ സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 29 വർഷം മുന്നേ രൂപം കൊണ്ട വല്യങ്ങാടി സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി 23ാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ തിരുകരങ്ങളാൽ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുണ്ടായി. 1-2 കാര്യം ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. പ്രവാസി അല്ലെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിലുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം, പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു മനസ്സ് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. ആ പ്രവാസത്തിന്റെ മനസ്സ് കിട്ടാൻ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് കാശുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും, ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനും കഴിയില്ല. ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വിജയമാണ് ഈ 23 കാണുന്നത്. അപ്പോ തനിച്ചാവാതെ എല്ലാത്തിനും പിന്തുണ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അപ്പോ വീട് പണിയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഒറ്റയാളിൽ നിന്ന് അതൊരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന്റെ അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക്, അതിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അത് നീങ്ങും. ഞാൻ റിമാലിനെ പ്രതിനിധിച്ചാണ് നിന്നത്. ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അമീറാക്കോ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. റിമാല് രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഏകദേശം 17-18 വർഷമായി. അതിന്റെ മുമ്പാണ് നമ്മുടെ സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി രൂപം കൊണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ മേൽമുറി മഹല്ലുകാരനാണ്, എങ്കിലും മുൻ വല്യങ്ങാടി മഹല്ലുകാരനാണ്. ആ ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഈ വീടിന്റെ എല്ലാവരും, അതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സമൂഹ അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ആയുരാരോഗ്യം ദീർഘായുസ്സും നാഥൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈസ്റ്റേൺ സലീം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, മറ്റ് നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള 23ാമത്തെ വീടാണ്. ഏകദേശം നാട്ടിലുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലും മറന്ന് ഗൾഫിൽ പോയി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നൊരു പങ്ക് മാറ്റിവെച്ച്, നാട്ടിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പങ്ക് മാറ്റിവെച്ച് സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റി നിർധരായ ആളുകൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീടിന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിന്റെ തക്കതായ പ്രതിഫലം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള ഇതേപോലുള്ള വീട് വെച്ചു കൊടുക്കൽ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും
എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അതുപോലെ ആശംസ പറയേണ്ട ആളുകളാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇല്യാസ് പിന്നെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇല്യാസിനെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പണി നടക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇല്യാസ് സമയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഞാൻ ഇല്യാസ് തൊടാത്ത പേരല്ല ഞാൻ പറയാം. ഒക്കെ ആശേരി മേടി വെക്കുന്ന മാതിരി എല്ലായിടത്തും പോയി മൂപ്പര് മേടി വെക്കും. ഒക്കെ പടി അങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും ആരാ പണി വെച്ച ഇല്യാസ്. അത്ര തിരക്കുണ്ടായിട്ടും ആ ഇല്യാസ് ഇവിടെ നിന്നുകാണ്ട് ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുക്കിയാണ്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഇല്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാറും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലും. അപ്പൊ അത് ഇല്യാസിനെ സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇല്യാസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനായ പ്രസിഡന്റ് ജബ്ബാർ സാഹിബും തന്നെ ഒന്നും പിന്നെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയില്ല കേട്ടോ. എന്റെ മുന്നിലുള്ള നമ്മുടെ ഹബീബ് പട്ടണ മുപ്പര് നമ്മുടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ മാക്സാവിന് പോയിക്കാണ്ട് ഊരവേദന ഇളകിക്കണം. അപ്പൊ സംഗതി മൂപ്പരൊക്കെ ഇതായിട്ടും അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സമയത്തിന് എത്തി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സമുസ്താദിന്റെ അളിയൻ ഫരീദ് സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യര്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ വീടിന്റെ മുനിസിപ്പൽ സഹായമായ ഫണ്ട് കൊണ്ട് വീട് പണി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാധുരഹം സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആളുകൾ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളത് വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ബന്ധപ്പെടുകയും വേണ്ടത് ചെയ്ത് പണി പരിപൂർണമായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് താമസയോഗ്യമാക്കി തന്നതിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വാക്കുകളില്ലാതെ പറയാൻ വാക്കുകളില്ലാത്ത സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകളുടെ പ്രശംസിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം പലരും പ്രവാസ ജീവിതം നിർത്തി നാട്ടിലായിട്ടും അവരുടെ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ടുപോലും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി ആത്മാർത്ഥമായി വേണ്ട ചെയ്തിരുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും ആശംസയുണ്ട്. ഈ വീട്ടിലവരെ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എത്ര തലമുറ താമസിക്കുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ ഹൈറും ബർക്കത്തും ഇവർക്ക് സാധു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിന് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചവൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാകട്ടെ. രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഷമീർ റഷീദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മലപ്പുറം വലിയങ്ങാടി സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് ഞാൻ. നമ്മളിതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമുള്ള നല്ല ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളെ ജബ്ബാറെ കണ്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച മുതലേ ആൾ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. ഇതിന് അധികാരമില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല സഹായിക്കും. ഇവരുടെ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന വഴിമണി. അതേപോലെ തന്നെ റഷീദ്, ഉമ്മർ ഇതൊക്കെ നല്ല ആൾക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കാര്യം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞാന്റെ റൂമിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ റിയാദിൽ വെച്ച്. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ ആ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് വരെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ആരും തമ്മിലില്ല. നല്ല നിൽക്കും. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും, ഇതിലെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും പുറത്തുള്ള ആളുകളും കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി പോകുന്നത്. ഇത് നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഷീർ, അതോട് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ബഷീറാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള സമയമാണിത്. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിമാൽ കമ്മിറ്റിയെ, സാധു സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ കേട്ടിടത്തോളം 23-ാമത്തെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അത്താണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇനി പ്രസംഗിക്കലല്ല ഇതിന്റെ കാര്യം, ഇത് വന്നു കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ സന്തോഷം. അത് സംഘാടകർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരും ഇതിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തകരുമാണ്. അവരെ എല്ലാവരും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ ഹമീദ് നാസറെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വിഷയങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 23-ാമത്തെ വീടാണ്. ഇതിന് ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പല ആളുകളും പല സംഘടനകളും നമുക്ക് ഇതിനോട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഏതു ലോകത്തും അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് റമദാനിലെ സക്കാത്ത് സദക്കന്റെ ഒക്കെ ഫണ്ടാണ് സ്വരൂപിക്കല്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ 2-3 വിഷയങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോ റമദാന്റെ ടൈമൊക്കെ മാരത്തെങ്കിലൊക്കെ സക്കാത്ത് സദക്ക ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ബന്ധപ്പെടുക. അതുപോലെ ഈ വീടിന്റെ ഇതിനും കടങ്ങളുണ്ട്. ഫരീദ്ഖാന്റെ ഇതിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതും നമുക്ക് ശരിയാക്കണം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളും ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് വരാനും ഇല്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനൊക്കെ തക്കതായ പ്രതിഫലം പ്രശ്നം കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മളെ താക്കോൽ നടത്ത റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്കും മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എന്റെ ഒറ്റ വാക്കില് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Thank you.